Good morning, all of you. I am Professor Kapil from R2 Technical Campus in MBA Department in charge, Ahmednagar. So, subject name is Basics of Marketing and Unit 1 Introduction to Marketing. Okay. So, today I will discuss your point core concept of marketing. Core concept of marketing. In the field of economics, a need refers to the basic desire that is necessary to the survival individual, for example, need food, and you satisfy the need hunger. So, one by one, core concept of marketing. So, first one is A, need. Need. What is in my need? A need refers to the basic requirement that are essential for the survival in the लेक्चर में है individual, ना such as लेक्चर में the food, मैं अकेला जी such as the food, shelter, मैं clothing, अकेला जी food, सर और मैं ही थे and हाँ अभी हूँ the need today has become education and healthcare. Okay, so food, clothing, shelter, sleep, sleep, sex, education, education and healthcare and healthcare. Okay. So generally to the product which are the under the need category or the product do not the require push in the market. In the but today to the competitive world the may hand in the come with the similarly often satisfy the need in the consumer event in the product in the need category to the part of the market. Need are basically requirement in the exit of the human being. So याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे कंझ्युमरची नीड मार्केटची नीड खूप इम्पॉर्टंट असते मग आता माणसाच्या गरजा कोणत्या आहे अन्न वस्त्र निवारा अन्न वस्त्र निवारा स्लीप सेक्स अँड न्यू ॲड झालेल्या पार्ट ऑफ मध्ये एज्युकेशन अँड हेल्थ केअर या बेसिक काय आपल्या नीड बेसिकली तर हे कुठल्या ह्युमन बिंग कशा प्रकारे असतात त्याच्यामध्ये ते दिलेले आहे So needs of the category, most important thing is the market survey and market information. Okay? So आपण market survey केल्यानंतर मार्केटची पूर्ण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केल्यानंतर त्याच्यानंतर आपल्याला समजतं की नीड कोणत्या कोणत्या गोष्टीच्या आहे त्याच्यानंतर आपण मार्केटवर जास्तीत जास्त प्रमाणात स्टडी करतो आणि आपलं प्रोडक्ट लॉन्च करतो मग याच्यामध्ये ह्युमन बिंग्समध्ये सर्वायवलमध्ये रिक्वायरमेंट सगळ्यात असते फूडची ओके अन्न असेल तरच माणूस जगू शकतो बरोबर ना अन्न वस्त्र निवारा सेक्स एज्युकेशन अँड हेल्थ केअर या बेसिक गरजा आणि इम्पॉर्टंट गरजा आहे जेणेकरून प्रत्येक ऑर्गनायझेशनला प्रत्येक कंपनीला याचा विचार करावा लागतो आणि मार्केटमध्ये त्याप्रमाणे प्रोडक्ट लॉन्च करावं लागतं ओके So second part one B one one. What is mean by one? That is, what are the considered in the need? Need which they have specific reference in the consider on the one. For example, want may be not need for the person. All need are want to buy the want or needs. Okay? So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे want may not be need for a person. All needs are want, but all wants are not need.
For example, having a food in the need. However, specific reference to pasta and burger, fulfilling the hunger wants. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं need and want मध्ये गरज ही कंपल्सरी असते. ओके, वॉन्ट ही कंपल्सरी म्हणजे आपल्याला याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे फूड वॉन्ट म्हणजे फूड ही वॉन्ट नेसेसरी गरज आहे. ओके, अन्न पाहिजे आपल्याला ही नेसेसरी. ओके, पण अन्न ही बेसिक गरज आहे, पण अन्न हे पास्ताच पाहिजे किंवा बर्गरच पाहिजे हे वॉन्ट आहे. ओके, मी फूड दॅट इज कंपल्सरी म्हणजे अन्न पाहिजे ही गरज आहे. ओके, त्याच्यानंतर वॉन्ट काय पाहिजे बर्गर किंवा पास्ता म्हणजे हे काय ह्याची गरज काय वॉन्ट फूड अन्न पाहिजे. वॉन्ट म्हणजे काय बर्गर किंवा पास्ता पाहिजे म्हणजे गरज ही कंपल्सरी पुरवली पाहिजे पण त्याला पर्याय असू शकतो. ओके, सो नेक्स्ट पॉईंट डिझायर अँड डिमांड. Desire and demand. Desire is feeling or an urge which as the backward in the aspirate in the individual to gain something. The desire not may be the need or want to the something in the individual wants wishes. Desire म्हणजे इच्छा असणे म्हणजे कुठल्या कसल्या फॉर एक्झाम्पल आपल्याला प्रोडक्ट घ्यायचा तर तुमची इच्छा असणे इच्छा साहजिकच असू शकतो. ओके, so demand, a desire which is backward in the willingness to buy the ability to pay turn out of the become in the demand of the community. Hence the concept in the conversation is the following. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे डिमांड इज इक्वल टू डिझायर प्लस ability to pay is equal to willing to buy. So a desire which is not the backward in the factors of the willing in the demand or the product generally demand means in the urgently. So economical part of the demand for the willing to buy, willing to buy. Willing to buy means being willing to purchase simply to the main one's life in the item which is the one buy, and it's the usually want people to think when the encounter to the concept demand. However, the important remember in the goods in the thing desire purchase only requirement and economical demand. So याच्यामध्ये काय सांगितलं इच्छा असणे म्हणजे willing to buy म्हणजे आपली परचेस करण्याची इच्छा असणे. फर्स्ट काय असतं फर्स्ट प्रेफरन्स काय देतो आपण की आपल्याला ऑर्गनायझेशनसाठी कंपनीसाठी किंवा इव्हन मार्केटसाठी कुठल्या गोष्टी आवश्यक आहे म्हणजे ती आतून काय विलिंग टू बाय. नेक्स्ट ॲबिलिटी टू बाय. ॲबिलिटी टू बाय म्हणजे इच्छा काय झाली आपली परचेस करण्याची विकत घेण्याची. त्यानंतर ॲबिलिटी टू बाय. ॲबिलिटी म्हणजे आपली ती ॲबिलिटी आहे का जे आपण रॉ मटेरियल परचेस करणार आहे किंवा मार्केटमध्ये कन्झ्युमर जर असेल तर आपण जर एखादा प्रोडक्ट परचेस करणार आहे तर ती ॲबिलिटी आहे का आपल्यामध्ये. wanting to purchase to the item doesn't mean on the whole lot in the dozen have to mean transaction happen. Okay, therefore ability purchase to the another important factor demand to economical doesn't specific in to the pay cash check credit card money for the ability taken by the piggy bank. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग
The demand and demand, that is economical factor. Supply and demand. Willing to buy. Willing to buy म्हणजे फक्त इच्छा निर्माण होणं विकत घेण्याची. एखादी जर प्रोडक्ट आपल्याला एखादं जर कंपनी जर लॉन्च करायची असेल तर रॉ मटेरियल आपल्याला इच्छा निर्माण झाली तर आपण जर कंझ्युमर असेल तर प्रोडक्ट घेण्याची इच्छा निर्माण झाली पाहिजे. त्यानंतर काय ॲबिलिटी टू बाय. आपल्याकडे ती ॲबिलिटी आहे का, आपल्याकडे फायनान्शियल कॅपॅसिटी आहे का, जेणेकरून आपण ते प्रोडक्ट किंवा ते रॉ मटेरियल विकत घेऊ शकतो. विलिंग टू बाय अँड ॲबिलिटी टू बाय. नेक्स्ट रेडी टू बाय. रेडी टू ready to buy. Demand is by the nature in the current quantity to the individual only the same demand something. It willing to able in the purchase now opportunity to some point in the future. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, इच्छा झाली आपली ॲबिलिटी आहे त्याच्यानंतर रेडी टू बाय, मग आपण ते घेण्यासाठी रेडी आहे. ओके, रेडी आपण आपण कुठल्या कुठल्या गोष्टी तयार केली, जेणेकरून फायनान्शियल स्टेटमेंट असेल, मार्केट सर्वे असेल, या गोष्टींची आपण पूर्णपणे प्रॉपर प्रिपेअर झालेलं असतं. ओके, सो नेक्स्ट पॉईंट कस्टमर व्हॅल्यू. डी कस्टमर व्हॅल्यू. Customer value. In market, customer value perception in the conflict with the sum total of benefit which is the vendor promise to customer or receive in the return in the customer associate payment of the value transfer. Okay, a customer value proposition is the business of the market statement that the design why the customer should buy a product or use a service. It is the specific target in the to a potential customer rather than the other contribution. Groups such as the employee partners to supply in the similar in the unique of the selling opposition in the basic of the service in the competitive set. Customer purchase product or the service only not which is in the value in the gain in the acquiring of the product service. Yet in many companies are the both individual whole department who don't know in the customer consider to be the customer. The gap of the knowledge understand the customer often the lead in the properly potential product service and the subordinate process in the desired customer value add as the customer. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, कस्टमर व्हॅल्यू खूप इम्पॉर्टंट असते. कस्टमर व्हॅल्यू असेल मीन्स कस्टमर नीड, कस्टमर डिमांड, कस्टमर सॅटिस्फाईड जर असेल तर तुमच्या कंपनीचा तुमच्या ऑर्गनायझेशनचा प्रॉफिट जास्तीत जास्त प्रमाणात होऊ शकतो. ओके, सो कस्टमर व्हॅल्यू इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन ऑर्गनायझेशन, एनी कंपनी, इवन लाईफ अँड मार्केट सर्वे. So next, brand value. Brand value. What is in the brand value? This is the value the customer associated with the OE or the using product in the service from the company. It is what are the company promise to the customer to the brand stand and the stand reputation. Particularly for the high ticket item, people buy the people or the brand they identify with the comfortable with. The can trust, can buy the familiar in the brand, in the positive, in the associated with the company and its offering. The company perspective in the brand, high preference for the customer in the company value. Economical as the customer buy to the PPC and have a good reputation of value. So याच्यामध्ये काय सांगितलं, ब्रँड व्हॅल्यू खूप इम्पॉर्टंट असते. तर ब्रँड व्हॅल्यू
केव्हा कन्सिडर केली जाते, जेणेकरून मार्केटमध्ये ट्रस्ट असेल, रेप्युटेशन असेल, तर मार्केटमध्ये ट्रस्ट अँड रेप्युटेशन, ट्रस्ट अँड रेप्युटेशन हे केव्हा इस्टॅब्लिश होते, ज्यावेळेस एखादी कंपनी किंवा एखादं ऑर्गनायझेशन कस्टमरचे पूर्णपणे नीड अँड डिमांड सॅटिस्फाय करते. ओके, त्याच्यानंतर रेप्युटेशन निर्माण होते. ओके, नीड अँड डिमांड सॅटिस्फाय केल्यानंतर रेप्युटेशन ऑटोमॅटिकली त्या कंपनीची, त्या प्रोडक्टची निर्माण होते. त्याच्यानंतर ट्रस्ट केव्हा निर्माण होतो, जेणेकरून आपण चांगल्या प्रकारे क्वालिटी देतो कस्टमरला, त्याच्यानंतर वेल सर्व्हिस देतो, गुड सर्व्हिस देतो, ऑटोमॅटिकली त्या कंपनीचा गुडविल इस्टॅब्लिश मार्केटमध्ये निर्माण होऊ शकतो. ओके, त्याच्यामध्ये ब्रँड व्हॅल्यू खूप इम्पॉर्टंट असते. आता ब्रँड व्हॅल्यू इम्पॉर्टंटसाठी ट्रस्ट अँड रेप्युटेशन, याचबरोबर कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन, त्याच्यानंतर गुडविल ऑटोमॅटिकली काय होतात निर्माण होऊ शकतो. ज्यावेळेस ब्रँड निर्माण होतो, ऑटोमॅटिकली त्या प्रोडक्टची मार्केट व्हॅल्यू एकावरती स्प्रेड होऊन जाते. त्याच्यानंतर प्रोडक्ट हे ऑटोमॅटिकली याच्यामध्ये प्रोडक्टची ग्रोथ होऊन जाते आणि ऑटोमॅटिकली कंपनीचं प्रॉफिट मॅक्सिमायझेशन होते. त्याच्यानंतर जे कंपनीचं गोल असतं, जे कंपनीचे टार्गेट असतं, ते ऑटोमॅटिकली काय होऊन जातं, अचीव होऊन जातं. ओके, त्याच्यामध्ये ब्रँड व्हॅल्यू आपल्याला बघते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्रोडक्ट व्हॅल्यू. Product value. What is in the product value? That is, there is the value of the product quality to the features, for the price to the company, delivers to the consumer, making good of the promise in the value of the customer, received throughout the physical used by the product service. ओके, सो याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, प्रोडक्ट व्हॅल्यू कशा प्रकारे ऑटोमॅटिकली क्रिएट होते, त्याच्यामध्ये क्वालिटी खूप इम्पॉर्टंट असते. क्वालिटी, डिलिव्हरी सर्व्हिस, डिलिव्हरी सर्व्हिस, प्रोडक्ट व्हॅल्यू. सो याच्यामध्ये प्रोडक्ट व्हॅल्यूमध्ये क्वालिटी, आपण जी कंझ्युमरला क्वालिटी देणार आहात, कस्टमरला जी क्वालिटी देणार आहात, ती क्वालिटी जर गुड असेल, फेअर असेल, तर ऑटोमॅटिकली प्रोडक्टची व्हॅल्युएशन काय होते, वाढून जाते. त्याच्यानंतर जी डिलिव्हरी सर्व्हिस करणार आपण, परचेस करणार, ही डिलिव्हरी राईट टाईममध्ये झाली पाहिजे, त्याच्यानंतर लोकेशन प्लेसमध्ये झाली पाहिजे, ऑटोमॅटिकली प्रोडक्ट व्हॅल्यू एका होऊन जाते, कन्सिडर होऊन जाते. ओके, सो आपण काय बघितली, नीड बघितली, then want, then desire and demand, then customer value, then brand value, and then product value. Okay, so बाकीचे पॉइंट आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. Today's lecture is over. Thank you very much.